ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਿਮਾਚਲ। ਮੈਂ ਪਰਮਿੰਦਰ ਤੇਜਾ। ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਬੁਲੇਟਿਨ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਾਂਗੇ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਤੋਂ। ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਐਨਕਾਊਂਟਰ। ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਮੁੱਠਭੇੜ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ 3 ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਠਭੇੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਢੇਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 2 ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੁਕੇ ਹੋਣ ਦਾ ਅਜੇ ਵੀ ਖਦਸ਼ਾ ਜਤਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਮੁੱਠਭੇੜ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਕੈਰੋਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੁੱਠਭੇੜ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੁੱਠਭੇੜ ਦੌਰਾਨ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸਿਓਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ। ਬਰੀਜ਼ਾ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ 5 ਬਦਮਾਸ਼ ਆਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 3 ਨੂੰ ਢੇਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ 2 ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਜੇ ਵੀ ਲੁਕੇ ਹੋਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਜਤਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਰਨਤਾਰਨ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਾ ਜਿੱਥੇ ਵੱਡਾ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਅਜੇ ਵੀ ਮੁੱਠਭੇੜ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 3 ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਢੇਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ 2 ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਜੇ ਵੀ ਲੁਕੇ ਹੋਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਅਨਸਰ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਲਗਾਤਾਰ ਜ਼ਹਿਰ ਉਗਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਖਬਰ ਤੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਲਈ ਸਿੱਧਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਿਧਾਰਥ ਅਰੋੜਾ ਤਰਨਤਾਰਨ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਿਧਾਰਥ, ਫਿਲਹਾਲ ਦੀ ਕੀ ਅਪਡੇਟ ਹੈ? 3 ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਢੇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਬਾਕੀ 2 ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਦਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਿਆ? ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਕੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਹੈ? जी बिल्कुल दसना चाहूंगा कि जिहड़ा एनकाउंटर सी, जिहड़ा 3 बदमाशों नूं जिहड़ा पुलिस ने जिहड़ा सी ढेर करता सी, उस तो बाद हालांकि पुलिस इस मामले च हाले कुछ भी जिहड़ी स्पष्ट करन नूं तैयार नहीं है, लेकिन अंदर जिहड़ी है सच दे नाल जिहड़ा है दस्सिया जा रहा है कि जिहड़ियां उन्हां नूं जिंदा फड़न दीयां कोशिशां भी जिहड़ियां ने दोनों नूं कीतियां जा रहीआं ने। हालांकि हुण जिहड़ी स्थिति जिहड़ी है तद ही साफ हो पाएगी जद तक जिहड़ी पुलिस जिहड़ी है इस तो बाहर आंदी है, क्योंकि पैलेस दे विच किसी नूं भी अंदर वड़न दी मनाही कर दित्ती गई। हालांकि जिन्हां दा फंक्शन सी उन्हां नूं भी सारिआं नूं जिहड़ा है बाहर कर दित्ता गया है जी। सिद्धार्थ, साफ हो सकिया जिवें कि मैरिज पैलेस के नेड़े ये मुठभेड़ जारी है, कोई साफ हो सकिया है कि 5 बदमाश इस किसी विआह समागम में शिरकत करन पहुंचे सन जां इत्थे ये मुठभेड़ दा होण दा की कारण है? हुण तक कोई एंगल समझ आ सकिया जी? बिल्कुल इस स्थिति मैं बिल्कुल साफ करना चाहना कि जिहड़ी मुठभेड़ हुई है, जिहड़े 5 बदमाश सी, जदों इन्हां दे मगर पुलिस लगी सी तां इन्हां ने जिहड़ी गड्डी भजा के सी एक पैलेस दे अंदर वाड़ दी सी। अंदर वाड़न तो बाद जिहड़ा है उत्थे जिहड़ा सी पहलां तो ही एक फंक्शन जिहड़ा सी उत्थे मैरिज दा चल रहा सी, उत्थे जो इन्होंने फायरिंग की है तो उस तो मगर ही जो पुलिस भी जो लगी हुई थी, पुलिस ने भी इन्होंने मगर जी अंदर वड़दे ही फायरिंग की है। तो पहला उत्थे काफी टाइम तो जी आपस च गोलीबारी जी पुलिस ते नाल ही जी पुलिस पुलिस ते लुटेरियां दे विच हुंदी रही है। उस तो बाद ही जो 3 लुटेरियां नूं जिहड़ा मारिया गया। जी गोलीबारी जी सारी घटना है जी एक काफी रिजॉर्ट है उत्थे जी घटना जी उस दे अंदर हुई है जी। सिद्धार्थ, कोई हुण तक गैंगस्टर कनैक्शन भी सामने आ सकिया है? किसी गैंगस्टर ग्रुप के नाल बदमाश जुड़े होण अजे ही कोई अजे तक प्रतिक्रिया कोई खुलासा हो सकिया? जी बिल्कुल इस मामले दसना चाहूंगा कि देखो बड़ी बहुत वड्डी जिहड़ी गल है कि क्योंकि सरहदी इलाका है, सरहदी इलाका होने दे नाल किते ना किते कोई कनेक्शन जरूर हो सकता, क्योंकि इहदे विच कोई दो राय नहीं है। क्योंकि कल रात नूं ही जिहड़े इन्हां ने 5 पेट्रोल पंपां नूं इकट्ठा निशाना बनाया है कि एक तो बाद एक जिहड़े पंप ने जिहड़े 5 पंप लुटे ने, उस तो बाद एक स्विफ्ट गड्डी खोई है। स्विफ्ट गड्डी जब तेल मुकदा है सवेरे तो ब्रीजा गड्डी खोल लेंदे ने। हालांकि इन्हां कोल वैपन भी जिहड़े ने मौजूद सी। वैपन जिहड़े मौजूद होने नाल किसों वैपन आए सी कि लाइसेंसी सी या नजायज वैपन सी, इसदा जिहड़ा हुण जिहड़ा खुलासा जिहड़ा इस मामले विच जिहड़ा पुलिस करेगी। सिद्धार्थ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਲੁੱਟ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਲੁੱਟ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ? ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਸਕੀ ਹੈ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਇਹ 5 ਬਦਮਾਸ਼ ਕੌਣ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਿਜਾ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੁੱਠਭੜ ਜਿਵੇਂ ਮੁੱਠਭੇੜ ਜਾਰੀ ਹੈ? इस मामले में होई गई है। उसने दस्सिया कि जदों उन्हां दी स्विफ्ट गड्डी में पेट्रोल मुकदा है तो उन्होंने मेरे गली के अगले पन्ने आके जिहड़ा 5 ने आके जिहड़ी रिवॉल्वर तांदी है, जाने कि 5 दे कोल जिहड़े हथियार सी ते 5 ने रिवॉल्वर तांन तो बाद जिहड़ा है ओहदे जिहड़े ने गोलियां चलाने की कोशिश की, लेकिन वो लड़का जिहड़ा ब्रीजा गड्डी चला रहा सी वो कल्ला सी, वो बच गया सी। उसकी गड्डी खोन तो बाद जिहड़ा है उन्हां मगर जिहड़ी है पुलिस लगी सी। पुलिस लगन तो बाद दस्सिया जा रहा कि डेरा साहब दे कोल इह गड्डी पई सी। उस तो बाद जिहड़ी है पट्टी नूं हुंदी होई जिहड़ी है रिजॉर्ट दे विच आके रुकदी है तो पुलिस जिहड़ी इन्हां दे मगर ही सी। जदों सब तो पहला फायरिंग जिहड़ी है दस्सिया जा रहा कि जिहड़ा लुटेरियां वालों जिहड़ा है पुलिस के उपर कीती गई, जवाबी कार्रवाई जिहड़ी पुलिस ने जिहड़ी है इन्हां ते फायरिंग कीती है जी। सिद्धार्थ, मुठभेड़ अजे भी जारी है? फिलहाल तो हाले पहला दस्सिया जा रहा है कि अंदर मुठभेड़, क्योंकि अंदर किसी ने भी जान दी आगे नहीं, क्योंकि जिहड़ा जे गल करिए तो जिहड़ा माही रोड है काफी इत्थे वड्डा है, वड्डा होने किसी ने जान दी आगे नहीं जा रही है। हालांकि पुलिस प्रशासन के नाल जिहड़े SSP जिहड़े इत्थों दे ने वो अंदर ने, तां कोई भी इस जिहड़ी कार्रवाई ते जिहड़ा हाले बोलण नूं तैयार नहीं है। हालांकि सच ही अंदर दस्सिया जा रहा है कि चल रही है।
ठीक है सिद्धार्थ, इस ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਤੇ ਬਣੇ ਰਹੋ। ਅਪਡੇਟ ਲਈ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਰਨਤਾਰਨ ਤੋਂ। ਇਹ ਵੱਡੀ ਖਬਰ, ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਤਰਨਤਾਰਨ। ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਮੁੱਠਭੇੜ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਅਪਡੇਟ ਹੈ ਕਿ 3 ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਢੇਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 2 ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੁਕੇ ਹੋਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ 2 ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋ ਸਕੇ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਇਹ ਬਦਮਾਸ਼ ਕਿਸੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕੋਈ ਗੈਂਗਸਟਰ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮੁੱਠਭੇੜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਿਧਾਰਥੀ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਲੁੱਟ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਗੱਡੀ ਲੁੱਟੀ ਗਈ ਪਿਸਤੌਲ ਦੇ ਨੋਕ ਤੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਗੱਡੀ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਆਹ ਸਮਾਗਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਬਦਮਾਸ਼ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮੁੱਠਭੇੜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਅਪਡੇਟ ਹੈ ਕਿ 3 ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਠਭੇੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਢੇਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 2 ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਜੇ ਵੀ ਲੁਕੇ ਹੋਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜਿਵੇਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੁੱਠਭੇੜ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਕੀ 2 ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ 3 ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਢੇਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਤੋਂ ਲੁੱਟ ਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਤਰਨਤਾਰਨ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਵੀ ਘਟਨਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਜੁੜਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਪਾਕ ਜੇਕਰ ਗਵੰਡੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਈ ਨਾਪਾਕ ਹਰਕਤਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ। ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਹੈਰੋਇਨ ਦੀ ਖੇਪ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਵਾਰਦਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਂਗਲ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਜੁੜਦੇ ਨੇ। ਅਜੇ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤੇ ਹੋਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਥੋੜੇ ਹੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁੱਠਭੇੜ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਅਜੇ ਕੁਝ ਵੀ ਬੋਲਣ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਅਜੇ ਇਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 2 ਬਾਕੀ ਬਦਮਾਸ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਆਖਿਰਕਾਰ ਇਹ ਬਦਮਾਸ਼ ਕੌਣ ਨੇ, ਕਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕੋਈ ਗੈਂਗਸਟਰ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਅਪਡੇਟ ਹੈ ਕਿ 3 ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਢੇਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਕੈਰੋਂ ਦੀ ਇਹ ਪੂਰੀ ਘਟਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਮੁੱਠਭੇੜ ਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਠਭੇੜ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ 5 ਬਦਮਾਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬ੍ਰਿਜ਼ਾ ਗੱਡੀ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਬਚਾਅ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਿੱਧੀ ਗੱਡੀ ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਆਹ ਸਮਾਗਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬਦਮਾਸ਼ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮੁੱਠਭੇੜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 3 ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਢੇਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਅਜੇ ਵੀ 2 ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੁਕੇ ਹੋਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਜਤਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਤਰਨਤਾਰਨ ਤੋਂ, ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵੱਡਾ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਹੋਇਆ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 3 ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਢੇਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 2 ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਜੇ ਵੀ ਲੁਕੇ ਹੋਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜਿਵੇਂ ਸਿਧਾਰਥ ਅਰੋੜਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਮੁੱਠਭੇੜ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਮੁੱਠਭੇੜ ਦੌਰਾਨ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸਿਓਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ ਨੇ, ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ 3 ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਢੇਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 2 ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਜੇ ਵੀ ਲੁਕੇ ਹੋਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਠਭੇੜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਪਡੇਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਤਸਵੀਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਪਡੇਟ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਸਵੀਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ। ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਤੈਨਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ 2 ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਕਿ 5 ਬਦਮਾਸ਼ ਬ੍ਰਿਜ਼ਾ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਲੁੱਟ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇੰਨੇ ਨੂੰ ਹੀ ਇਹ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਮੁੱਠਭੇੜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਰਨਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਕੈਰੋਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੁੱਠਭੇੜ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦੇ ਦੀ, ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ, ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖੇਤੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਕੈਲਾਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਦੀ ਦੋ ਟੁੱਕ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋ ਟੁੱਕ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਦ ਛੱਡਣ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ। ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕੱਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਲ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾ ਕੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪਹੁੰਚਣ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਕੁਝ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਮਰੇਡ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਣ ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਕੱਲ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਹੱਲ। ਕੈਲਾਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਖੇਤੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਕੱਲ 10ਵੇਂ ਗੇੜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਲਾਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਕੈਲਾਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਦੋ ਟੁੱਕ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਦ ਛੱਡਣ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ। ਕੱਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਲ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾ ਕੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪਹੁੰਚਣ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਕੁਝ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋਵੇ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਮਰੇਡ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਤਾਂ ਕੱਲ ਹੀ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। मैं तो इनसे यही कहना चाहता हूँ कि उस दिन गणतंत्रता दिवस है और देश का राष्ट्रीय पर्व है, और उस दिन हम सब मिलकर इस राष्ट्रीय पर्व को मनाएं। अगर देश के अंदर जिस तरह से यूनियन के नेता हैं वो अगर इस तरह का अगर काम करेंगे तो मैं सोचता हूँ कि विश्व के अंदर अपने भारत की जो छवि है उसमें कहीं न कहीं कमी महसूस होगी, मुझे ऐसा लगता है। मैं तो इनसे यही कहना चाहता हूँ कि उस दिन गणतंत्रता दिवस है और देश का राष्ट्रीय पर्व है, और उस दिन हम सब मिलकर इस राष्ट्रीय पर्व को मनाएं। अगर देश के अंदर जिस तरह से यूनियन के नेता हैं वो अगर इस तरह का अगर काम करेंगे तो मैं सोचता हूँ कि विश्व के अंदर अपने भारत की जो छवि है उसमें कहीं न कहीं कमी महसूस होगी, मुझे ऐसा लगता है। जो कल अगर वार्ता होगी तो किसान यूनियन के नेता आकर अब इस विषय पर बात करें कि इसका समाधान क्या है, कि इसमें आपको किसी बिंदु पर अगर डाउट है। जो प्रारंभ में उन्होंने जब यूनियन की पहली बैठक हुई थी उस समय उनके जो इशू थे उन सभी इशुओं को, जो उनके बिंदु थे, उनके ऊपर सरकार ने अमल करके और उसमें संशोधन कर लिया है, और उसके लिए हमने बात भी कर दी है, लिखित में आश्वासन देने की भी बात हो चुकी है। तो मैं तो अब सोचता हूँ कि इस समय जिद को छोड़ना चाहिए, और जो राजनीतिक लोग राजनीतिक रोटियाँ इस समय सेकना चाह रहे हैं उनको सफलता नहीं मिले। तो इसके लिए कल जब आए तो वो इस मानसिकता के साथ में आकर बैठे कि हमें कोई न कोई समाधान निकालना है, तो वो निश्चित रूप से बातचीत से निकलेगा। इस यूनियन के अंदर मैं देख रहा हूँ कि समाधान की ओर बढ़ने के लिए जो कुछ यूनियन के अंदर नेता है वो चाहते हैं कि इसका समाधान हो, लेकिन उसके बावजूद भी जो ऐसे नेता कुछ हैं जो नहीं चाहते कि इसका समाधान हो। जिसमें अगर मैं तो यही कहना चाहता हूँ, अगर इस समय इनकी जो यूनियन है उनमें से जो कम्युनिस्ट है वो कभी नहीं चाहेंगे कि इसका समस्या का समाधान निकले, और वो अगर इस कमेटी से बाहर निकल जाता है तो कल उसका फैसला हो जाएगा। क्योंकि कांग्रेस है या ये जो राजनीतिक दल है वो नहीं चाहते कि समाधान हो, लेकिन हमारे माननीय कैबिनेट मंत्री तोमर साहब और पीयूष गोयल जी लगातार प्रयास कर रहे हैं, और हम सब प्रयास कर रहे हैं, और माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वयं ने कह दिया है। तो उसके बाद मैं सोचता हूँ अब कोई इश्यू नहीं रह जाता है, और मैं तो यही कहता हूँ कि इसका समाधान बातचीत से निकलेगा, और क्लोज बाई क्लोज बात होगी तो निश्चित रूप से समाधान निकलेगा। क्योंकि बिंदुओं पर आए आप बिना सिर्फ रिफिल करना, तो ऐसे तो कल कानून जितने भी देश के अंदर बनते हैं सब इस तरह से कोई न कोई शक्ति खड़ी होकर कहेगी नहीं ये कानून काम का नहीं है। एक पासे खेती राज मंत्री किसानों ਨੂੰ ਜਿੱਦ ਛੱਡਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ 94ਵੇਂ ਦਿਨ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮਹਿਲਾ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਨ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੁਨੇਹਾ ਇਹ ਦੇਣ ਦੀ ਇਸ किसान महिला दिवस के वजों कोशिश की जा रही है कि महिलावां भी इस अंदोलन का वड्डी गिनती के हिस्सा बणियां होईयां ने। महिलावां दे वल्लों भी इस पूरे किसानी अंदोलन का समर्थन किया जा रहा है। टिकरी बॉर्डर ते बरनाला दी असीं तुहानूं दो तस्वीरां विखा रहे हैं जिथे कि वड्डी गिनती के महिलावां ने मोर्चा संभालिया होया है। सो सीधा रुख करते हैं ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਰਾਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਰਾਜੀਵ, ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਮਹਿਲਾ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੰਭਾਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਟੇਜ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਓ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਨੇ।
ਜੀ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਪਰਮਿੰਦਰ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜੀ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਹੋਣ, ਬੱਚੇ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਉਹ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਭੰਡਾਰੀ ਪੁਲ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਤਸਵੀਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਸਬਿਆਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਮ, ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਇੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਮਹਿਲਾ ਦਿਵਸ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਔਰ ਇਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸੁਨੇਹਾ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਥੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਨੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੀਡੀਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਵਰੇਜ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ। ਮੈਮ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜੋਸ਼ ਭਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਕਹੀਆਂ, ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਬਾਰਡਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇੱਥੋਂ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ? ਸੁਨੇਹਾ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਾਰਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਥੋਪੇ ਗਏ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ। ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਜਿਹੜੀ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਇਹ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਹ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਆ। ਔਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਸਾਡਾ ਕਿਹੜੇ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੀਆਂ? ਇਹ 'ਚ ਸਾਰੇ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਆਈਆਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਮਹਿਲਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹੈਗੀ, ਸਭ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਆਈਆਂ। ਸਭ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਅੰਦਰੋਂ ਹੈਗਾ, ਸਭ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਮੋਦੀ ਜੀ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਇਹ ਮਤਲਬ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਮਾੜੇ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਇਦਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਗੱਲਾਂ ਪਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਬੋਲੀਏ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜੋ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋਪਿਆ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੀ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਿਕਲਪ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਦੱਸੋ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਵਿਕਲਪ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਸੋਧ ਕੀ ਕਰਨੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਸੋਧ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਦਿਖਾ ਦਿਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਹੁਣੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਸ਼ਣ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਔਰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਾ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਡਟੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਭੰਡਾਰੀ ਪੁਲ ਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਔਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਖਾਸ ਤਸਵੀਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਹੋਣ, ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਹੋਣ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈ, ਇਸ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਭੰਡਾਰੀ ਪੁਲ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਮਹਿਲਾ ਦਿਵਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਥੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾਣਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਗੂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਧਰਨੇ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਿਲਾ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਤਸਵੀਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਇਹ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਾਫੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਔਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਸਬਿਆਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਦੀ ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਰਾਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ ਇਹ ਪੂਰੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਮਹਿਲਾ ਦਿਵਸ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੋਰਚਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ, ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ ਤੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਇਸ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਫਿਲਹਾਲ ਤੇ ਰੁਕ ਰਹੇ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ, ਜਲਦ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣੇ ਇਸ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦਾ। ਅੰਗੀਠੀ ਦਾ ਧੂਆਂ ਮੌਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਬਣਿਆ। ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਤੇ 2 ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਤੇ ਬੇਟੀ ਦੀ ਇਸ ਦਰਦਨਾਕ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਅੰਗੀਠੀ ਬਾਲ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਸਨ ਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਇਹ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀਆਂ 2 ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਤੇ 2 ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ ਇਸ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਤੇ ਬੇਟੀ ਨੇ ਦਮ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਦਰਅਸਲ ਸਰਦੀ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਗੀਠੀ ਬਾਲੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਅੰਗੀਠੀ ਦਾ ਧੂਆਂ ਮੌਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਬਣ ਗਿਆ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਵੇਰੇ ਇਤਲਾਹ ਮਿਲੀ ਸੀ ਵੀ ਖੂਹ ਕੌੜਿਆਂ ਇੱਕ ਲੇਡੀਜ਼ ਤੇ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਤਲਾਹ ਮਿਲਣ ਤੇ ਖੂਹ ਕੌੜਿਆਂ ਤੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪੁੱਜੇ ਆ।
ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਤੇ ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਆ। ਇਹ ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਅੰਦਰ ਕੋਲਿਆਂ ਵਾਲੀ ਗੀਠੀ ਰੱਖੀ ਸੀ ਤੇ ਕੋਲਿਆਂ ਦੀ ਗੀਠੀ ਨਾਲ ਗੈਸ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਲੱਗਦੀ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀ ਉਹ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਿੰਬੂ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਇਲਾਜ ਲਈ ਕਰਾਉਣ ਹਸਪਤਾਲ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਬਾਕੀ ਛਾਣਬੀਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਛਾਣਬੀਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਹੋਣਗੇ ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਧੰਨਵਾਦ।